Presented by Paulomi Estates, Techno Paints, associated by Vasavi Group, SMR Holdings, Giridhari Constructions, Pranava Group, Nikhila Constructions and Developers, Radhe Constructions, Primark Projects, JSR Group Sun City Infra Developers, Surya International. హాయ్ హలో రియాలిటీ సెక్టార్ విశేషాలు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందించే మీ ఎవర్ గ్రీన్ ఫేవరెట్ ప్రోగ్రామ్ సోషల్ మీడియా రియల్ సిటీకి స్వాగతం సుస్వాగతం. బెటర్ రిటర్న్ల కోసం రియాలిటీ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, కలల గృహం సొంతం చేసుకోవడానికి అన్ని విధాలా ఇప్పుడు అనుకూలమైన టైం నడుస్తోంది. లగ్జరీ హోమ్స్, బడ్జెట్ హోమ్స్, ఓపెన్ ప్లాట్స్ అన్నీ కూడా మంచి అట్రాక్టివ్ ప్రైజింగ్ లో లభిస్తున్నాయి. సో రియాలిటీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని అనుకునే వారికి ఇదే సరైన టైం అని చెప్పాలి. ఇక ఈ టైంలో రియాలిటీ రంగం వైపు చూస్తున్న వారికి కావాల్సిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కంప్లీట్ మార్కెట్ పిక్చర్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసింది మీ సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీ. మరి ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, జస్ట్ బిగిన్ ద షో. వాట్ ఈస్ గుడ్ ప్రాపర్టీ? ఇది అందరికీ తెలుసు. బట్ వేర్ ఇస్ ద గుడ్ ప్రాపర్టీ? రేపటి రోజున ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని రకాల అనుమతులతో డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్టులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయనే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలా? అది 100% జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్. దానికి చక్కటి వేదిక ఉంది. అదే www.naredcotelangaana.com వెబ్సైట్. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని అనుమతులతో డెవలప్ చేస్తున్న ప్రాజెక్టులు, ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల లేటెస్ట్ ప్రాజెక్టు విశేషాలు ఎప్పటికప్పుడు నారెడ్కో మీకు ఆన్లైన్లో ఉంచుతోంది. ఇక ఈ వెబ్సైట్ సందర్శిస్తే 100% జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలిసిపోతుంది. హైదరాబాద్ రియాలిటీ మార్కెట్లో ఓ కొత్త జోష్ వచ్చింది. ఇటు బయ్యర్లు అటు డెవలపర్లలో ఉత్సాహం నింపే ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయింది. ప్రస్తుతం బయ్యర్లకు అనుకూల మార్కెట్ నడుస్తోంది. ఇక ఈ టైంలో హైదరాబాద్ సిటీలో నచ్చిన లొకేషన్లలో బెస్ట్ ప్రాపర్టీ ఎక్కడుందో ఎంచుకునేలా టైమ్స్ హోమ్ హంట్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్పో 2025 స్వాగతం పలుకుతోంది. హైదరాబాద్ లోని హైటెక్స్ లో నిన్న టైమ్స్ హోమ్ హంట్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్పో 2025 ప్రారంభమైంది. ఇక ఈ ఈవెంట్ లో తెలంగాణలోని ప్రముఖ రియాలిటీ సంస్థలు స్పాన్సర్లుగా వ్యవహరించాయి. అనేక ప్రాజెక్టులు, ధరల శ్రేణులు, లొకేషన్లలోని ప్రాపర్టీలను ఈ వేదిక పైకి ప్రదర్శించారు. వీకెండ్ డేస్ కావడంతో పెద్ద సంఖ్యలో సందర్శకులు కూడా తరలివచ్చారు. ఇక ఈ అద్భుతమైన ఈవెంట్ సందర్శించడానికి ఇంకా కొద్ది సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. మరి ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, వెంటనే హైటెక్స్ ను బయలుదేరండి. Let's talk about what would be the Hyderabad in 2025. In February 2025 itself, about over 5,900 property registrations took place. A 13% month-on-month revenue growth is being reflected. Homes priced about 1 crore made up 18% of the registrations. The average transactional price grew by 6% year on year. A sign of rising buyers' confidence here. I would like to mention here once again that Hyderabad real estate is not slowing down, but I would like to specifically say that it is maturing. I would like to mention to all the builders who are gathered here, you are not just building homes, you are building legacies. And to the buyers, I would like to really mention, this is your moment. Telangana offering is not just your homes, but a peace of mind and growth opportunity. And thanks once again to all the organizers of this group who has provided a platform for the buyer and also for the developer. Thank you very much. Now the general question which many of real estate people or even the normal public they keep asking us is, are Hydra and real estate inconsistent or are they contradictory? Absolutely no. Hydra is for real estate growth and we wanted real estate that is sustainable and that is healthy. And if you see for the last 1 year or almost for the last 11 months, we are on that track, and now this year we are seeing the benefits of it. This year if you see, the registrations are on the rise, sales are on the rise, and whatever the sluggish growth that has been there for the last couple of years, that has picked up now. Now I would make it very, very clear to everyone, any project that has RERA approval or the DTC approval or the HMD approval or the GHMC approval, Hydra will never touch it. So let this be very, very clear. Hydra respects every institution and we respects the rule of the law, and we want a sustainable growth, sustainable development. That's what we are really thriving at. Next 1 year, you will see the good times of real estate in Hyderabad. So thank you everyone.
దేశవ్యాప్తంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగ అభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్న ప్రముఖ సంస్థ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా క్రెడాయ్. ఇక ఈ సంస్థలో కీలకమైన క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ చాప్టర్ కు కొత్త కార్యవర్గం ఎన్నికైంది. క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంట్ గా జయదీప్ రెడ్డి గారు, ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ గా జగన్నాథ్ రావు గారు, జనరల్ సెక్రటరీగా క్రాంతి కిరణ్ రెడ్డి గారు ఎన్నికయ్యారు. నగరంలో రియాలిటీ రంగం మరింత వేగంగా అభివృద్ధి చెందేలా కృషి చేస్తామని నూతన కార్యవర్గ సభ్యులు తెలిపారు. కొనుగోలుదారులకు మరింత నాణ్యమైన ప్రాజెక్టులను అందించేందుకు కృషి చేస్తామని వారు పేర్కొన్నారు. We welcome a young leader with a powerful legacy. He is the youngest president in the history of CREDAI Hyderabad, a symbol of the generational shift in the leadership, rooted deeply in the tradition but driven by future-ready vision. Now I invite our upcoming president, Mr. N. Jaydeep Reddy, to kindly step on the stage and take the baton. I never ever said what I am, what I want to be, what I want to do for you all. But I tried, I did my best. I always went with the flow, but whenever the things happened, I always tried my best to do something for the society. And even though never ever I thought I am doing something for an individual builder, my focus is on more of a like what the way it is contributing to the state's growth. Thank you anyway. This is a best opportunity I had so far. It's a big journey, long journey. I can say almost 12 plus years of associating with CREDAI Hyderabad, and again now as a EC member to president, all the positions I have done. Thank you all. First, I would like to say it's with all the support of my other late father, my journey has started. Only like with his passion towards the industry, I have also joined this industry. Over the next 2 years, the team, we have to just show our strength at every place. Only then the CREDAI Hyderabad will get the recognition at every level. Thank you for all your support and trust, belief in me, and I am sure I will just deliver my responsibility to the best of ability, what I can, and which is all possible with your continuous support and encouragement. Thank you. Rajshekar Reddy and team, they have done excellent job. I have no words to praise them, explain them. So what the only best thing I can do is I ask all of you to give a standing ovation to entire team of Rajshekar led by Jaydeep. Congratulations. We are all with you. Go ahead and do extremely good job. And again, officially, this is the platform, first platform I am attending when G. Ram Reddy is here, President-elect CREDAI National. Congratulations. And also Ramchandra Reddy garu. Especially 5-6 years nunchi CREDAI Hyderabad has contributed a lot to the industry. Many reforms, many things. Image of CREDAI has gone up like anything. During COVID also, lot of work has been done. So danto kuda CREDAI image baga peripindi. I think the new team, very well balanced team. Definitely I am very confident you are going to perform well. So I strongly feel that you are going to my big strength. So endukante CREDAI National lo, if I have to be successful, definitely CREDAI Hyderabad has to be play a big role along with the CREDAI Telangana. I wish all the very best for all the newly elected, young and dynamic. All the very best. Thank you. కోరుకునే కలల గృహం అందంగా విశాలంగా ఉంటే సరిపోదు, ట్రెండీగాను ఉండాలి, చూడగానే ట్రెమండస్ అనిపించాలి. ఇది ప్రెజెంట్ జనరేషన్ ఐడియాలజీ. ప్రెజెంట్ జనరేషన్ నీడ్స్ ను ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ను మించిన రీతిలో లావిష్ లివింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ను అందించే ప్రాజెక్టులు నిర్మించే సంస్థగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్. ప్రతి ప్రాజెక్టులో కస్టమర్లకు బోలెడు బెనిఫిట్ తో పాటు మాక్సిమం అప్రిసియేషన్ లభించడం గిరిధారి ప్రాజెక్టులకు మార్కెట్ లో ఓ ప్రత్యేకత గుర్తింపునిచ్చింది. సిటీలో మోస్ట్ ప్రామినెంట్ ఏరియా రాజేంద్ర నగర్ లో గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్ అతిపెద్ద విల్లా ప్రాజెక్టు డెవలప్ చేసింది. ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ 17 and 18 సమీపంలోని గిరిధారి డెవలప్ చేసిన ట్రిప్లెక్స్ విల్లా ప్రాజెక్టు ప్రాస్పెరా కౌంటీ ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ లో హై రైజ్ లైఫ్ స్టైల్ ను ఎంజాయ్ చేసేలా రెడీ టు హ్యాండ్ ఓవర్ స్టేజ్ లో ప్రాస్పెరా కౌంటీ అన్ని హంగులతో స్వాగతం పలుకుతోంది. ట్రెండీగా, ట్రెమెండస్ గా, టోటల్ టాప్ నాచ్ అనిపించే ప్రాజెక్టును తీర్చిదిద్దుతూ ప్రతి ప్రాజెక్టును ఓ బెంచ్ మార్కుగా తీర్చిదిద్దే విజనరీ ఉన్న సంస్థ గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్. అర్బన్ పీపుల్ కు నచ్చే అల్ట్రా మోడర్న్ ఫీచర్స్ తో ప్రాజెక్టులు డెవలప్ చేస్తూ హైదరాబాద్ రియాలిటీ రంగంలో బెస్ట్ బ్రాండ్ గా ఎదిగింది. Hello
హలో ఎవ్రీబడి. హైదరాబాద్లో ఉండే లైఫ్ స్టైల్ని తెలంగాణ జిల్లాల మొత్తానికి అందిస్తున్న ద వన్ అండ్ ఓన్లీ కన్స్ట్రక్షన్స్, గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్. సో వీ హ్యావ్ గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్ చైర్మన్ మిస్టర్ రఘుపతి రెడ్డి గారు విత్ us. Let us talk to him. హలో సార్. హాయ్. ఎలా ఉన్నారు? ఓకే. గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏ ప్రాజెక్ట్ చేపట్టినా ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆ ప్లేస్కి, ఆ లొకేషన్కి కొత్త హంగులుగా మారిపోతూ ఉంటాయి. అండ్ మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇంత మంచి ప్లేస్ ఉందా, ఇంత మంచి వాటర్ ఫెసిలిటీ, ఇంత మంచి విండ్ కావచ్చు. సో ఆ లొకేషన్ మీరు ఎలా గుర్తిస్తారు? కస్టమర్లు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నా లేదంటే లగ్జరీ లివింగ్ కోసం అయినా సరే లొకేషన్ గురించి వాళ్ళు ఆలోచించాల్సిన టాప్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? యాక్చువల్లీ లొకేషన్ అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మంచి లొకేషన్. అంతే అర్ధరాత్రిలో కూడా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఒక మూవీ చూసి బైక్ పైన కానీ కారు పైన కానీ సేఫ్గా ఇంటికి వెళ్ళిపోయేటట్టు ఉండాలి. బై ఇప్పుడు కంప్యూటర్ జాబ్స్, ఇప్పుడు ఐటీ జాబ్స్ వచ్చినాయి, ఆల్మోస్ట్ జాబ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఒక్కసారి గేటెడ్ కమ్యూనిటీలకు ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత రిసార్ట్ ఫీల్ రావాలి వాళ్ళకు. వాళ్ళు హ్యాపీగా, మోర్ హ్యాపీగా ఉండగలగాలి. వాళ్ళ పిల్లలు కానీ వాళ్ళకి కానీ మెయిన్ ఏంటంటే సెక్యూర్. మోర్ సెక్యూర్ ఎప్పుడైతే మనం క్రియేట్ చేస్తామో డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరు ఆ సెక్యూర్ ఉన్నది కాబట్టి అనేది కంఫర్ట్గా ఉంటారు. సో మా గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్ విజన్ ఏంటంటే ఏ ఏరియా అయితే డెవలప్ అవుతుందో ఆ ఏరియా మేము ఫస్ట్ సర్వే చేసి సూచ్ చేసుకుని ఆ ఏరియాలో మేము కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మా ప్రాస్పరా కౌంటీ నియర్ బై ఇన్ కిస్మత్పూర్, రాజేంద్ర నగర్. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. నౌ హైదరాబాద్ నంబర్ 1 లొకేషన్ ఇన్ రాజేంద్ర నగర్. సో ఆ లొకేషన్లో కూడా ఆల్రెడీ మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రాజెక్ట్. సో నెక్స్ట్ మీ నుండి ఎలాంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ రాబోతున్నాయి, అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నాం సార్. కెన్ యూ ప్లీజ్? అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి కిస్మత్పూర్లో ఇప్పుడు ఒక 37 ఫ్లోర్స్ ఆల్రెడీ మేము పర్మిషన్ పెట్టినాము. ఒక అపార్ట్మెంట్, ఓకే, సో లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్. దాంతోపాటు వరంగల్ కమర్షియల్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ ఒక 5.5 acresలో అది చేపడతా ఉన్నాం. ఈ ఇయర్ లాంచ్ చేస్తా. ఆల్మోస్ట్ పర్మిషన్స్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యే దశకు వచ్చినాయి. వరంగల్లోనే నంబర్ 1 ల్యాండ్ మార్క్ అయ్యే విధంగా ఆ డెవలప్మెంట్ చేయాలని అంటే మేము వరంగల్ ఎంటర్ అవుతున్నాం. వరంగల్ కూడా డిఫరెంట్గా ల్యాండ్ మార్క్ మన ప్రాజెక్ట్ కాబోతా ఉన్నాం. అది కూడా ఈ ఇయరే స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఓకే. సో ఏ లొకేషన్లో గిరిధారి ప్రాజెక్ట్ చేపట్టినా ఆ లొకేషన్కి ల్యాండ్ మార్క్ సెట్ చేసేస్తుంది డెఫినెట్గా. సో అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అలానే ఎక్స్టెండ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ప్రతి కన్స్ట్రక్షన్ ఓ ప్రత్యేకతను చూడగానే కట్టిపడేసేంత రాజసాన్ని తీసుకురావడం అందరికీ సాధ్యమయ్యే పని కాదు. ప్రతి కస్టమర్ను రాజును చేసేంత గ్రాండ్ అండ్ రాయల్ లుక్తో నిర్మాణాలు చేపట్టడంలో పేరొందిన సంస్థ రాజపుష్ప ప్రాపర్టీస్. అందుకే రియాలిటీ రంగంలో ఈ సంస్థ ఓ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. ఐటీ పీపుల్ ఫస్ట్ అండ్ బెస్ట్ చాయిస్ గా నిలిచే ఏరియా నార్సింగ్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ వద్ద రాజపుష్ప ప్రాపర్టీస్ నిర్మిస్తున్న ప్రెస్టీజియస్ ఐకానిక్ ప్రాజెక్ట్ రాజపుష్ప ప్రొవిన్షియా. ఈ ప్రాజెక్టుకు స్పెషల్ అసెట్ క్లబ్ హౌస్ ఒడిస్సీ. హైదరాబాద్ లగ్జరీ ప్రాజెక్టులో అతిపెద్ద క్లబ్ హౌస్ ఇదే కావటం విశేషం. క్లబ్ హౌస్ ఇనాగ్రేషన్ ఈవెంట్ రీసెంట్ గా జరిగింది. పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత లెజెండరీ బ్యాడ్మింటన్ కోచ్ పుల్లెల గోపిచంద్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై క్లబ్ ఒడిస్సీని ప్రారంభించారు. యాక్చువల్లీ బయట నుంచి ప్రాజెక్ట్ చూస్తే చాలా బాగా అనిపించింది, కానీ లోపలికి వచ్చి చూస్తే ఇంకా బాగుంది. సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు రాజపుష్ప. ఐఎమ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ రాజపుష్ప. ఐ స్టే ఇన్ ఇటర్నా. సో ఇట్స్ బీన్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ. హౌసింగ్ అనేది ఎస్పెషలీ వాట్ కోవిడ్ హెస్ షోన్ us is that it's very, very important for us to relax and to get back to our home and nest. And at this time when Hyderabad is growing over the last few years, to have good housing, good projects to come by just invites more people to come and live in our city. So it's a wonderful, this project, to have 6 badminton courts, to have indoor air-conditioned badminton courts, basketball courts, viewing theatres, and a host of other gym and other facilities available to residents is something remarkable. I congratulate the Rajpushpa Group for this wonderful effort. The time we have been waiting for to open the clubhouse. This is what we have aimed during the peak COVID period. We purchased this land at the time when COVID came in. Once we were in the house staying together for almost 3 months without going out, we thought, how can we design something if this kind of thing comes in for residents who have to stay here? They can have a good life experience staying here, and we are happy that the outcome of the design has come out well. And we thank all the residents who have kept faith in us. And we thank all of our colleagues
who have been part of us right from the day one, and we thank you very much. You have done an excellent job. Let's keep doing the same thing in other projects, and we will strive for better things in the future. Thank you all very much for coming in. Thank you. Thank you for all the Raj Pushpa family for making this a huge success, and also huge thanks for all the customers. And one single thing which I wanted to point out is, and this is the first project, Gopchand Garu, which has 3500 car chargers as an amenity for everyone. It's the only project in the whole world that has, as of today. Thank you everyone, and thanks a lot. So there was a lot of homework behind this. I believe they would have worked for 3-4 months and then decide it's not 1 lakh, it's 1.5 lakh SFT, the entire clubhouse over here. So this is the largest clubhouse in entire Hyderabad in any of the gated communities. And the best part is like you have 6 indoor badminton courts, 3 outdoor tennis courts, and 2 basketball courts over here. And then you have 6.5 acres of Central Park and lot more. And whatever the design you are seeing in this clubhouse, each and every inch has been designed by our director, Mr. Sujit Garu. He fought for last 9-10 months. Every day he was here in the site. మీరు step into the theater and just look into that, how well it has come over there. Thank you each one of you for joining us today. Thank you. అల్ట్రా లగ్జూరియస్ ఎమ్యూనిటీస్, మెజెస్టిక్ కంఫర్ట్స్ ను మెలవేస్తూ ప్రాజెక్టులకు లగ్జరీ కింగ్డమ్స్ అనే గుర్తింపు లభించేలా డెవలప్ చేస్తున్న సంస్థ నిఖిల కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డెవలపర్స్. తిరుగులేని నాణ్యత, కళ్ళు చెదిరే డిజైన్స్, హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ తో విలాస నివాసాల్లో వినూత్నం అనిపించే అంత ప్రాపర్టీలను డెవలప్ చేయడం నిఖిలాకే సాధ్యం. అందుకే ఈ సంస్థ అనతి కాలంలో అద్భుత విజయాలెన్నో సాధించింది. ప్లానింగ్, వర్క్, విజన్, కన్స్ట్రక్షన్ డిజైన్లతో ఎన్సిడి అంటే ది బెస్ట్ అన్న గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. హైదరాబాద్ వెస్ట్ జోన్ లో మోకిలా అంటే బెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ హ్యాపీ లివింగ్, అందుకే మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఏరియాగా మారిపోయింది. మోకిలా అనే మాట వినిపించగానే నిఖిలా పేరు గుర్తుకొస్తోంది. మోకిలా ఏరియాకే ఐకానిక్ గా నిలిచే ప్రాజెక్టులు నిఖిలాకి సొంతం. సో ఇక్కడ నిఖిలా సంస్థ డెవలప్ చేస్తున్న లేటెస్ట్ ప్రాజెక్టు రాయల్ పెవిలియన్ ప్రామిస్ చేసిన టైం కన్నా ముందే ప్రాజెక్ట్ ను కంప్లీట్ చేసి ఓనర్లకు కీస్ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తోంది. రాయల్ పెవిలియన్ లో గృహ ప్రవేశాలు చేసిన వారంతా లైఫ్ లో బెస్ట్ డెసిషన్ తీసుకున్నామంటూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హాయ్ సార్, హౌ ఆర్ యు? హలో అండి. సో రాయల్ పెవిలియన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు, దాని విశేషాలు చెప్తారా? రాయల్ పెవిలియన్ శరవేగంగా అన్ని రకాల హంగులతో కంప్లీట్ చేసుకుని బ్లాక్ ఏ ని ఉగాది సందర్భంగా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసాము. అలాగే బ్లాక్ బి ని కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాము. మన స్పెషాలిటీ ఏంటంటే బ్లాక్ కన్నా ముందే క్లబ్ హౌస్ కంప్లీట్ చేస్తాం. క్లబ్ హౌస్ కి అన్ని రకాల హంగులు దిద్ది రెడీ పెట్టడం జరిగింది. అలాగే అదర్ ఎమ్యూనిటీస్, ప్లాంటేషన్ కానివ్వండి, అదర్ ఎమ్యూనిటీస్ కానివ్వండి, అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసి రాయల్ పెవిలియన్ ని కస్టమర్లకి అన్ని హంగులతో హ్యాండ్ ఓవర్ చేసాము. My name is Krishna and I have purchased flat number 1110 in A block in NCD Royal Pavilion. So the main reason we have chosen NCD is because of its connectivity to ORR, and the residential area is very nice and it is very eco-friendly. So that is the main reason we have chosen NCD and the area Mokila. We are very happy with the delivery. We have received our flat delivery and we are very happy. They have delivered the flat on time for the interiors. Myself, Dr. Venugopal, Associate Professor in Ayurveda Medical College. యాక్చువల్గా ఎల్బీనగర్లో నాకు అపార్ట్మెంట్ ఉన్నాయి, 3 బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అయినా కూడా మోకిలా కొంచెం బాగా రైజింగ్లో ఉన్న ఆలోచనతో ఇక్కడ అన్ని వెతుకుతూ ఉన్నాను. వెతుకుతూ ఉండగా అన్ని అపార్ట్మెంట్స్, చాలా వరకు అపార్ట్మెంట్స్ చూశాను. కానీ ఆ తర్వాత ఎన్సిడి చాలా బాగా కన్స్ట్రక్షన్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ వాడడం కానీ, అంటే టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు పాటించే పద్ధతులు కూడా చాలా బాగున్నాయి. కొంచెం స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు మనకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్న టైం కంటే ముందే ఒక 2-3 months బిఫోర్ మనకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు. వర్క్ కూడా చాలా ప్రోగ్రెస్ చేశారు. మేనేజ్మెంట్ కానీ, స్టాఫ్ కానీ చాలా బాగా మనకు కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. నాకైతే చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా పేరు వెంకట్రావు వాసిరెడ్డి, మా వైఫ్ శ్రీదేవి. మేము ఇక్కడ ఎన్సిడిలో ఇన్వెస్ట్ చేసాము, ఒక ప్లాట్ తీసుకున్నాము. చాలా బాగుంది, మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్, రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. కన్స్ట్రక్షన్ కూడా చాలా బాగుంది. మేము అందులో కస్టమర్ అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. ఆయన సర్వీసెస్ కూడా ముందు ఆయనతో కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము ఇన్ ఫ్యూచర్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ శ్రీనివాస్ గారు. థ్యాంక్ యూ. హాయ్, నా పేరు సాయి కమల్. నేను రాయల్ పెవిలియన్లో బ్లాక్ ఏ 1410 ఫ్లాట్ తీసుకోవడం జరిగింది. మేము ఫ్లాట్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినప్పుడే చాలా నచ్చేసి వెంటనే తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ మాకు ప్రామిస్ చేసిన టైం కంటే ముందే డెలివర్ చేశారు. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. కాలం
మారుతోంది. రియాలిటీ రంగంలో కాంపిటీషన్ పెరుగుతోంది. కొత్త ట్రెండ్స్ నడుస్తున్నాయి. అయినా దశాబ్దాలుగా కస్టమర్ల నమ్మకం చెక్కు చెదరకుండా నిలబెట్టుకోవడం సామాన్య విషయం కాదండోయ్. రియాలిటీ రంగంలో కస్టమర్లు కోరుకునే దానికి మించి స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగితేనే అంత అభిమానం దక్కుతుంది. సో ప్లానింగ్, వర్క్, విజన్, కన్స్ట్రక్షన్, డిజైన్, క్వాలిటీ ఇలా అన్ని విషయాల్లోనూ టాప్ గా ఉంటూ కస్టమర్ల అభిమాన బ్రాండ్ గా ఎదిగిన సంస్థ వాసవి గ్రూప్. సో అందుకే హైదరాబాద్ లోని అన్ని ఏరియాల్లో వాసవి ప్రాజెక్టులే ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి. వాసవి గ్రూప్ తరఫున మేము నగరం నలుమూలల్లో నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్ ఆల్ డైరెక్షన్స్లో ఓపెన్ ప్లాట్స్, రెసిడెన్షియల్, కమర్షియల్ అండ్ రీటైల్ ప్రాజెక్ట్స్ మేము చేయడం జరుగుతుందండి. సో ఏ గ్రూప్కు కూడా లేని విధంగా ఎన్నో అనూహ్యమైన ఫీచర్స్తోని ఎన్నో అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ప్రైమ్ లొకేషన్లో ఈ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ మేము అందించడం జరుగుతుంది మా గ్రూప్ తరఫున. సో మా వాసవి గ్రూప్ మా చైర్మన్ గారి గైడెన్స్, ఎర్రం విజయ్ కుమార్ గారి గైడెన్స్తోని మా గ్రూప్ అందరం కూడా ప్రోగ్రెసివ్గా ముందుకెళ్తున్నాము. కంఫర్ట్ లివింగ్ అట్ బెస్ట్ లొకేషన్, ప్రజెంట్ అర్బన్ పీపుల్ చాయిస్ ఇది. సో దీనికి తగ్గట్టు హైదరాబాద్ సిటీకి 4 దిక్కుల 15కి పైగా గ్రాండ్ అండ్ వర్సిటైల్ ప్రాజెక్టులను వాసవి గ్రూప్ డెవలప్ చేస్తోంది. ప్రతి ప్రాజెక్టులోనూ కస్టమర్లు కోరుకునే అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉండటం వాసవి ప్లానింగ్ కు నిదర్శనం. ఇక ఈ సంవత్సరం హఫీజ్పేటలో వాసవి లేక్ సిటీ కంప్లీట్ చేసి కస్టమర్లకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడానికి వాసవి సంస్థ సిద్ధమవుతోంది. సో హాయ్ అండి, నేను హఫీజ్పేటలో ఉన్న లేక్ సిటీ దగ్గరకు వచ్చేసాను ఇప్పుడు. సో నేనైతే ఇప్పుడు 3 BHK ఫ్లాట్లో ఉన్నానండి. ఇది వెస్ట్ ఫేసింగ్ 1990 SFT. సో కమ్ ఇలా లోపలికి రాగానే మనకి ఇది లివింగ్ రూమ్. సో ఇలానే మూవ్ ఇన్ అయిపోతే ఇక్కడ మనకి 3 BHK ఫ్లాట్లో పూజా రూమ్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ అలాగే ఫార్వర్డ్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ మనకి డైనింగ్ ఏరియా. సో ఇది 8 సీటర్ డైనింగ్ టేబుల్ అండి. సో బ్యాక్ సైడ్ అక్కడ మనకి క్రాకరీ యూనిట్ కూడా వచ్చింది. సో ఇలా వెళ్ళిపోతే మనకి ఇక్కడ కూడా మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఉంది. లెట్స్ చెక్అవుట్. చాలా బాగుంది కదండి. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ కూడా చాలా నీట్గా, కూల్గా, ప్లెజెంట్గా ఉంది. మనం ఇంకొక బెడ్రూమ్ కూడా వెళ్ళిపోదాం. సో ఇది కిడ్స్ బెడ్రూమ్ అండ్ అలాగే గెస్ట్ బెడ్రూమ్ కూడా ఉంది, అది కూడా చూసేద్దాం. సో ఇది గెస్ట్ బెడ్రూమ్. సో 3 బెడ్రూమ్స్లోనూ మనకి 3 అటాచ్డ్ వాష్రూమ్స్ ఇచ్చేసారు. సో కిచెన్ చూసారు కదా, బాబా. సో చూసారా ఎంత ఓపెన్ స్పేస్ ఉందో. నేను ఇక్కడ నుంచి వచ్చి ఇంకొకళ్ళు అలా 4-5 మెంబర్స్ ఉన్నా కూడా కిచెన్లో స్పేస్ అనేది చక్కగా సరిపోతుంది. యూటిలిటీ ఏరియా వచ్చేసి ఇటు పక్క ఇచ్చేసారు. చక్కటి లేక్ వ్యూతో ఆకట్టుకుంటున్న వాసవి లేక్ సిటీ కస్టమర్స్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడానికి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశారండి. హైరైజ్ భవనాల నిర్మాణంలో వస్తున్న ఆధునిక మార్పులు, సాంకేతిక భవిష్యత్తు పోకడలను విశ్లేషించేందుకు అసోసియేషన్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా ACCEI హైదరాబాద్ కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో జూలై 11, 12 తేదీల్లో 2 రోజుల జాతీయ సదస్సు జరగనుంది. హైదరాబాద్ లోని గచ్చిబౌలిలో ఉన్న ESCI క్యాంపస్ లోని సెంటనరీ కన్వెన్షన్ సెంటర్ లో నెక్స్ట్ జెన్ హైరైజ్ బిల్డింగ్స్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ కాంపోజిటివ్ అండ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ అనే అంశంపై ఈ సదస్సు నిర్వహించబడుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 800 మంది నిపుణులు, బిల్డర్లు, విధాన నిర్ణేతలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటారు. ఈ సమావేశం ద్వారా ఆధునిక స్థిరమైన హైరైజ్ నిర్మాణ పద్ధతులను ప్రోత్సహిస్తూ పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల భవిష్యత్తును రూపొందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇక ఈ సదస్సుకు జైరాజ్ స్టీల్ అటు టైటిల్ స్పాన్సర్ గా ఉండగా కిర్బీ బిల్డింగ్ సిస్టమ్స్, యూనిటిక్ స్ట్రక్చరల్ సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మద్దతిచ్చాయి. ఇక ఈ సమావేశం భవిష్యత్తు నిర్మాణ రంగంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. అందరికీ నమస్కారం. నేను కాచర్ల రాజ్ కుమార్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ కన్సల్టింగ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా సౌత్. ఈ ఆర్గనైజేషన్లో నేను గత 25 సంవత్సరాలుగా వాలంటీర్గా సివిల్ ఇంజనీర్ ఉన్నతి కోసమని పనిచేస్తున్నాము. అసోసియేషన్ ఆఫ్ కన్సల్టింగ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా అనేది 40 సంవత్సరాల క్రితం స్థాపించబడి ఒక బెంగళూరులో ఒక ఇన్సిడెంట్ గంగారాం బిల్డింగ్ కొలాప్స్ అవడంతో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు విస్తరించి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మొత్తంలో 54 సెంటర్లతోని 10,000 మంది మెంబర్లతోని
ఈ హైదరాబాద్ సెంటర్లో 800 మంది మెంబర్లు ఉన్నారు. అయితే వివిధ సెంటర్లలో వివిధ ప్రోగ్రామ్స్, ఈ డిసెమినేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, కొత్త అడ్వాన్స్మెంట్స్, టెక్నాలజీస్ ఏమొస్తున్నాయి అవందరినీ సివిల్ ఇంజనీర్లకు చేర్చడము, అందరి స్టేక్ హోల్డర్స్తోని ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళందరి ఈ నేషన్ బిల్డింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ అసోసియేషన్ ఆఫ్ కన్సల్టింగ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ సివిల్ ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్లో ప్రతి సంవత్సరం ఒక మెగా ఈవెంట్ చేస్తుంటాము. ఈ సంవత్సరము ఈ 2025 జూలై 11-12 ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండియాలో పెద్ద ఆడిటోరియం కొత్తగా కట్టబడింది. దాంట్లో నెక్స్ట్ జన్ హై రైజ్ బిల్డింగ్స్, స్టీల్ అండ్ కాంపోజిట్, ఇవి నెక్స్ట్ జన్ కోసం ఎందుకంటున్నామంటే రాను లేబరు దొరకడం చాలా ఇబ్బందిగా అవుతుంది. సో దానికి ఈ టెక్నాలజీ అంతా కూడా మెషిన్ మేడ్, ఫ్యాక్టరీలో బిల్డింగ్ అంతా తయారు చేసుకొని వచ్చి ఓన్లీ ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి బిల్డింగ్స్ నిలబెట్టడం కోసమని కింద ఫౌండేషన్ డిజైన్ దగ్గర నుంచి సాయిల్ టెస్టింగ్ దగ్గర నుంచి 40-50 స్టోరీలు బిల్డింగ్ కట్టినప్పుడు చాలా ఆస్పెక్ట్స్లో మనం కేర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లైక్ ఫైర్ కానివ్వండి, ప్లంబింగ్ సిస్టమ్ కూడా 40 స్టోరీలకు కంటిన్యూగా ప్రతి ఫ్లాట్కు లేకపోతే ప్రతి యూజర్కి నీళ్ళు రావాలి అంటే ఏ విధంగా చేయాలి, వాళ్ళ సీవేజ్ డిస్పోజల్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ స్పీడ్లో ఉండాలి, ఎంత డయామీటర్ ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా కూలంకషంగా దీంట్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ సెమినార్లో. అదేవిధంగా హెచ్విఏసి కానీ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎన్ని స్టేర్ కేస్ ఉండాలి, ఫైర్ వెటరైజర్స్ ఎలా ఉండాలి, దాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి, ఫైర్ సిస్టమ్ని, స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్ని ఎట్లా ఉపయోగించాలి అనే బిల్డింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలనే దాని మీద మొత్తం ఈ సెమినార్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికోసమని మా మెంబర్స్ అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ స్పాన్సర్షిప్ తోని వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా సపోర్ట్ తీసుకొని ఈ ఈవెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో మినిమం రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టారు. అందుకోసమని ఈ సివిల్ ఇంజనీర్సే కాకుండా స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే బిల్డర్స్ అవనివ్వండి, గవర్నమెంట్ ఇంజనీర్స్ అవనివ్వండి, హైడ్రా ఇంజనీర్స్ అవనివ్వండి, రేరా ఇంజనీర్స్ అవనివ్వండి, ఎవరైనా రావచ్చు దీంట్లో. సచ్ దట్ దే కెన్ గెట్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ గో బ్యాక్ అండ్ దే కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వొకేషన్. అదే ఉద్దేశంతో ఈ సెమినార్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. సో వ్యూయర్స్, సండే స్పెషల్ గా ప్రత్యేకంగా మీ ముందుకు లేటెస్ట్ గా వచ్చిన సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీ అప్డేట్స్ ను ఇంతవరకు చూసాం కదా. వచ్చే వారం మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్టుల డీటెయిల్స్ తో మళ్ళీ ఇదే సమయానికి కలుద్దాం. Until then, this is your Udeshri signing off and you guys keep watching T News. Bye bye.